سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہ کامیابی عطا کی. اور اس کے بعد میں اپنی بات کروں, جرنی کی بات کروں, میں نے جو یہ اٹیمپٹ دیا تھا, اٹ واز مائی فرسٹ اٹیمپٹ. اس سے پہلے ہی میں نے یعنی کہ اٹ واز مائی فریش اٹیمپٹ along with 12th, اور میرے 12th میں بھی اچھے مارک 485 مارکس تھے. اس کے بعد میں نے نیٹ دیا تھا اینڈ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ میری سلیکشن ہو جائے گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ یہ میری سلیکشن پہلے اٹیمپٹ میں ہو گئی. سلیکشن بات کریں, اپنی جرنی کی بات کریں گے. بیسیکلی میری جو فیملی ہے, میری فیملی اتنی آئی ایم ناٹ بلانگنگ فرام سچ ورتھی فیملی کی جو مجھے کوچنگ عطا کر سکتی تھی. یعنی کہ وہ جو کوچنگ معاشرہ بنا ہوا ہے, جیسے کہ 2 لاکھ پر اینم لیتے ہیں, میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا. لیکن میرے باپ نے محنت کی, مزدوری کی, حالانکہ گرمیوں میں بھی کام کرتا تھا, ایون کہ عید کے دن بھی کام کرتا تھا, جس کی وجہ سے میری جو آج محنت کی وجہ سے آج میری سلیکشن ہو گئی. میں اپنی بات کروں گا تو پھر میرے جو استاد رہے ہیں بچپن سے ہی, وہ مسٹر بلال سر رہے. یعنی کہ نرسری سے لے کر آج تک میرے جو مینٹر رہے ہیں, حالانکہ I can say proudly he has been my inspiration since the beginning of my journey. اس کے یہ ہر وقت, حالانکہ مجھے نیٹ کا پتہ ہی نہیں تھا, اس نے مجھے فارم بھروایا. اینڈ جو کہ یہ ہمارے کشمیر میں زیادہ تر رہتا ہے کہ 12th میں اٹیمپٹ نہیں دیتے ہیں, لیکن بلال صاحب واز اے پرسن جس نے میرا فارم خود بھرا ہے. یہ میرے گھر میں آ کے اس نے میرا فارم بھروایا. اس کے بعد ہر وقت he has been with me, ایک گائیڈ کی طرح رہے ہیں. میرا بھائی جو ہے وہ مزدوری کرتا تھا, میرا باپ مزدوری کرتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی انسان کا سب سے بڑا جو چیز ہونا چاہیے وہ اس کو پراپر ڈائریکشن ہونی چاہیے. اس کے لیے ڈائریکشن از دی کی ان دی سکسیس. اینی سارٹ آف فیلڈ, کوئی بھی فیلڈ ہو, اس میں ڈائریکشن سب سے اہم رول ادا کرتا ہے. وہ ڈائریکشن دینے والا بندہ ہونا چاہیے آپ کے ساتھ. میرے ٹیچر, میرے گائیڈ, میرے انسپریشن بلال سر. اور میں جہاں پر پڑھتا تھا, حالانکہ یہ ہیڈ ماسٹر ہیں, ہمارے یہاں پر ایک اسکول ہے, چھوٹا موٹا سا اسکول ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اسکول سے بڑے بڑے جو عہدے دار انسان نکلے ہیں, ان کو وہاں پر پڑھایا جاتا ہے. اس اسکول میں سر نے مجھے گائیڈ کیا بچپن سے لے کر 7th تک. اس کے بعد ہی ہیز بین ود می, فون کال پہ یہ مجھے گائیڈ کرتا تھا, اور آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا. میرا جو باپ ہے, اس نے حالانکہ جب برف پڑتی تھی, 2-3 فٹ کی برف پڑتی تھی, یہ جاتا تھا لوگوں کے گھروں سے برف نکالتا تھا, یعنی کہ گھر میں نہیں بیٹھتا تھا. اس کے باوجود بھی یہ, حالانکہ اس کو کوئی بیماری, یہ بیمار ہوتا تھا, اس کے باوجود بھی یہ مجھے پڑھاتا تھا. کبھی ایون کہ میری فیملی اتنی افورڈ نہیں کر سکتی تھی, لیکن کبھی بھی اس نے مجھے یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ میں کس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں, میرا بیک گراؤنڈ کا ہے. ہی ہیز بین ود می. یعنی کہ اگر میں اپنی بات کروں گا, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے جس نے مجھے ایسا باپ عطا کیا, اور ایسا بھائی, جو بھائی ہمیشہ مزدوری کرتا تھا, یعنی کہ کام کرتا رہتا تھا, لیکن مجھے کبھی بھی ایسی وہ نوبت نہیں آنے پڑی کہ مجھے پیسوں کی قلت ہو, کسی ریسورس کی قلت ہو. ہاں, اس کے باوجود بھی انہوں نے مجھ پہ انویسٹ کیا. پھر بھی یہ مجھے بولتے تھے اگر نہیں ہوا, ستاروں سے آگے جہاں اور ہیں. یعنی کہ انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, اس اٹیمپٹ میں نہیں ہوا, آگے ہوگا. لیکن یہ وہ مینٹل سپورٹ میرے ساتھ تھا, میرے ساتھ پیرنٹس تھے, میرے ساتھ ٹیچرس تھے, اینڈ اسپیشلی میرے ساتھ میری جو سوسائٹی تھی, دے ویر آلویز ود می. شانہ بشانہ میرے ساتھ کھڑے رہے, اور آج میں اس مقام پہ پہنچ گیا. اس اٹیمپٹ میں جنہوں نے یہ اٹیمپٹ دیا, نیٹ کا اٹیمپٹ, اور وہ کوالیفائی نہ کر پائے, ان کے لیے سب سے پہلا جو یہ کام چیز رہے گا کہ انسان نے پورے سال محنت کی ہے, اس کے باوجود بھی اگر وہ ایگزام کوالیفائی نہیں کر پایا ہے, ہم اسے یہ نہیں, میں پیرنٹس سے کہوں گا کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے, یہ ناکام ہے. کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اس سے اچھا روزہ لکھا ہوا. یعنی کہ خود اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر آپ مجھ پہ یقین کرو گے, میں آپ کو ان جگہوں سے کھلاؤں گا جہاں پر جن کی آپ کو یہ تصور بھی نہیں ہوگا. اسی لیے میں ان کو بولوں گا, آپ پریشان نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین پلانر ہیں. اور اس کے باوجود باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں, باقی جو بچے ہیں, باقی جو یوتھ ہیں, ان کی طرف سے ایک ہی پیغام رہے گا میری طرف سے کہ
सबसे जो बेहतरीन चीज़ है इंसान में नदामत होनी चाहिए, अपने वालिदैन के साथ अच्छी तरह से पेश आओ, वही हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया। उनकी जो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि हमारे पीछे देयर इज समवन जो खुद को जलाकर हमें यहाँ पर हमें खुशी मिल रही है। उस दौर में नशा, काइंड ऑफ ड्रग्स या निकोटीन एक्स्ट्रा, सिगरेट स्मोकिंग या डिफरेंट गैम्बलिंग में लोग हैं, मुलविस हैं, उनको मैं कहूँगा कि बेहतरीन है इंसान इससे बाज आए, दुनिया भी ठीक है आखिरत भी ठीक है। सर शाना बशाना खड़े रहे मेरे पीछे, मुझे पता भी नहीं था, इसी ने पूरी काउंसलिंग करा के ये मुझे, हालांकि यही सब कुछ क्रेडिट, ऑलमोस्ट क्रेडिट इनको जाता और मेरे पेरेंट्स को, और सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला को। दानिश को मैंने नर्सरी से पढ़ाया, यहाँ पे एक लोकलिटी में एक स्कूल चलाता हूँ जिसके चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद है, जिसका नाम है ग्रीन हेवन इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल हार्वेट। तो मैंने इसको जब देखा, इसकी इब्तिदाई तालीम इसी स्कूल से हासिल हुई, तो मैंने इस बंदे में देखा एक पोटेंशियल, क्योंकि टीचर्स को एक ईगल आई होती है, वो अंदर से पहचानता है कि बंदे में कितनी कैपेसिटी है। मैंने इसको कहा कि दानिश, आप, मुझे यकीन है कि आप एक न एक दिन आप डॉक्टर बनोगे। ये मुझे अंदर से एक वो आवाज़ आ रही थी कि इसके अंदर वो कैपेसिटी है। मैं इसको काउंसलिंग करता रहा और फर्स्ट जो इसने ये एटम की बात कही, एक वाक़ा में सुनाऊंगा कि ये अंदर बैठा था, रो रहा था। इसका जो भाई है वो मेरे पास आया, मेरी मदर बहुत बीमार थी, मैंने वो आधा एक घंटा निकाला, बड़ी मुश्किल से मैं इसके घर आया, मैंने इससे बात की, क्या ये इसके अंदर एक डर था कि अगर पहले एटम पे नहीं हुआ तो सोसाइटी क्या कहेंगे। मैंने इसको अच्छी तरह से मोटिवेट किया कि मुझे अंदर से वो एक जलन थी कि नहीं, ये बंदा, इसके अंदर कैपेसिटी है, ही कैन डू, ये करेगा। तो मैंने इससे काउंसलिंग की, आप घबराइए नहीं, आप पहले एटम में जाइए, आप एज अ ट्रायल बेस जाइए, आप देखिए कि एग्जाम में किस तरह बैठना है, पेपर किस तरह आता है। आप बिल्कुल हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हो गया तो आप ट्रस्ट ऑलमाइटी पे रखे और अपनी मेहनत लगन जारी रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब इसका रिजल्ट आया तो मैंने देखा ही स्कोर्ड 585। तो मैंने इससे कहा कि ये मुझे मिला शाम को, सर मुझे लगता है नहीं हो जाएगा। मैंने इसको कहा कि आप अपनी मेहनत जो है, आप अपनी मेहनत कंटिन्यूसली रखे। ये बंदा पढ़ता था पूरे 18 घंटे, मैं इसको कम्युनिकेट करता था बाय व्हाट्सएप, वो भी बीच बीच में, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये मेरी वजह से डिस्टर्ब हो जाए। लेकिन जब मैंने देखा इसका रिजल्ट, मेरे कज़न ने शेयर किया, आप यकीन ही करोगे कि कितनी खुशी की बात मेरे लिए है और हमारे इस इलाके के लिए। एक ऐसी फैमिली से एक बंदा निकला, ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए, हमारे यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल है बिल्कुल, और फॉलो करना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे इसके बाप की जो स्टोरी, इससे खुद भी कही है, जो ईद के दिन भी मजदूरी के लिए जाता था, चाहे विंटर हो चाहे समर हो, गर्मी हो बीमार हो, लेकिन इस बंदे ने मेहनत करनी नहीं छोड़ी। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ दानिश को कि जिस तरह इसने बाप की उस मेहनत को देखा, परखा गहराई से, और रिजल्ट आपके सामने है। अगर बच्चा मेहनत करेगा वो किसी भी शोबे में जा सकता है, और अपनी मेहनत से किसी भी महकमे में, किसी भी शोबे में वो मतलब बहुत आगे जा सकता है। इसने वो करके दिखाया कि ये तमाम जो भी यहाँ मतलब और बच्चे हैं, ये उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन गया। तो शुक्र है अल्लाह का, शुक्र है अल्लाह का, इसमें शक नहीं है कि इसका बाप एक गरीब है, गरीब बाप का बेटा है, और इस बेचारे ने, हम लाखों रुपए खर्च करते हैं अपने बच्चों पे, लेकिन इसने वो करके दिखाया जो किसी ने यहाँ करके नहीं दिखाया। क्योंकि इसका जो बाप है एक गरीब आदमी है, एक मजदूर है। तो हमने इसको पढ़ाया अपने स्कूल में, इनसे पूछिए, कभी फीस भी तक नहीं लिया, क्योंकि हमें इनकी गुर्बत पे एक नजर थी कि ये बेचारे फीस तक भी नहीं पढ़। ये तो इसके इस बेचारे इस मजदूर बाप की काविशों से ये आज इंशाल्लाह इस मंजिल पे पहुंच गया। तो ये हमारे लिए नहीं, ये हमारे इस इलाके के लिए, खासकर स्पेशली फॉर आवर विलेज। तो हर घर में आप देखोगे, जहां भी आप नजर मारोगे, बच्चे छोटे बड़े औरतें सब बहुत खुश हैं, क्योंकि ये इस घर को एक चिराग, अल्लाह ने वो चिराग दिया जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे, सेहत अता करे। तो इंशाल्लाह ये आने वाले वक्त में इंशाल्लाह रहमान इस घर का तकदीर बदल जाएगा इंशाल्लाह रहमान। गरीब घर मन ये जन वन ईज दोह नेरा कम बह रस 10 बजे तमत पन ओवर टाइम करान पन किन जिंदगी। तो दानिश सबस पे ब्रोह ये नजर उम्मीद कि यह बेहान अंदर पन मेहनत करान और लड़कों सत ज्यादा फेरान थोड़ा। तो मेन मैसेज तमाम अपर काजी आबाद तमन
तमाम नौजवान यम वनकस पारान तिमन मैसेज कि तुम वो दानिश सबन कित पोर इथे पे करू तुम मेहनत तुम परू तो मुबारकबाद मुस्तहिक गुलाम नबी हजाम सब तम गए चचेरबाई मोहम्मद हयात अमुक मुबारक मुस्तहिक उस्ताद गई ती उस्ताद जिक्र कुरान मज आमुत दुआन मज आमुत सवाल अगर जन वो पन्निस मास्टरस कुन सैनिस बचस गोस कम अज कम कंप्यूटर आसन अथस मज कलम आसन अथस मज कि यह गोस बेन अंदर लागुन कह यह मीन गुजारिश हारवेटस मज वो पन्निस गामस मज वो सारसी वनकस खुशी अम ब्रो बने कह अफसर आज बनो यह अफसर तो मे बासान सारसी गामस सैनिस खुशी लहर वनकस तमाम ये तो तुद शुक्रिया तुम योतम तुम तुजो पन टाइम करू योतम ओ तुम दानिश सबस पृसू तुम तो मान तरफ बेन अक फिर मुबारक और तमाम अपर कजियाबाद मुबारक इथ बच्चे गसन नार चाहे फैसल शबीर अशपोरा तम तक सीट तिमन मान तरफ मुबारक। कश्मीरी अदब को हम फरोग देते हैं, लिहाजा करके मैं चाहता हूँ कि मैं कश्मीरी में बात करूँ। इरादे जिनके पुख्ता हो नज़र जिनकी खुदा पर हो तला तुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। यह बचन बचन हंद खतर अख जिंद मिसाल तुम वो ये कोर सारियों तकरीर तमामों वनहो तुम जन अपर काजी आबाद यह सानि खतर अख फखरुक अख मकाम अख मोल मोज युस जन बिचोर दपा मुफलिसी सब बहारक होती है मर्द का इतबारक होती है। यानी यूत आसने के बावजूद अमिस पत्किन पहाड़िक पे रूद यह पत्किन अमिस पन सपोर्ट प्रोवाइड करा या अम सद उस्ताद यम जन रूद अमिस सपोर्ट यह सा यह करान बहुस जन अमुक सेहरा पूर बहुस अम सदिस दानिश साहब जन वनकस यह सा गाशतारुक अम सुंद सेहरा बहुस गंडान यह अम सदिस मालिस माज यमो जन ईज कोशिश कर कि ईज मजूर कर पन बच वातनोक अत ओहदस तान और बे चीज दोम चीज यह चीज तमन बचन हंद खतर यम जन पन्न मालन माजन पोस हेत श्रीनगर कन बड़न बार इंस्टिट्यूटन मज बड़ बार कोचिंग सेंटरन मज वनकस जेर तालीम तमन खतर तह लम्हा फिक्रिया कि अगर दानिश साहब युस जन साने गामुक गरीब बच तो यमन जन पत्किन तूत सपोर्ट उस कि हेकान कुन इंस्टिट्यूटस मज पढ़ ये यह मुमकिन हो क्या तुम हेको ना यह मुमकिन बनत कहें। लिहाजा कर दिवान दानिश साहबस ते मुबारकबाद अम खतर तो बे अशपोर तमिस क्या नाव फैसल शबीर सह तम गरुक यम जन बिचार मजूर कर पन क्या अर्क जलित पन खून अर्क बदल जलित यह सा यह तांग बदल जलित और दुतुक तमिस यह सा तमिस पत्किन डक और करा तुमन त मुबारक तो यम तुहद चंद वसा तथ और तुहद शुक्रिया करान जो तुम ओ योर तो बाकी बच्चे यम जन तहद खतर यह स्पेशली मैसेज खास कर सैनिस गामस मज सैनिस इलाकस मज या यम तुहद वसा तथ यम बच्चे बोजान स्कूलन मज या जेर तालीम तुमन गुजारिश करान कि खुदाइन बनो इंसान बेस्ट ऑफ द क्रिएशन अशरफुल मखलूकात तो अमिस थाइन दोनवे वत हयत तो लिहाजा कर तुम तो रटो एदना सरातल मुस्तकीम वत यानी एदना सरातल मुस्तकीम वत गई जनत वत मगर दुनिया मज थो अल्लाह ताला जनत सत दुनिया वत हयत तो यम दुनिया मज कामयाब गो आखरतस मज कामयाब गो बचन यमन जन मालियों थमित पन अरमान बैगन मज सुबह भरत और अमन मालिन अत पे नजर कि सोन बच्चे वक्ती तौर तुम मजूर करान वक्ती तौर तुम पान सख्ती तुलान सख्ती बर्दाश्त करान अमिस बच्चस कलम प्रॉब्लम थावान किताब हज प्रॉब्लम थावान कुन चीज प्रॉब्लम थावान मगर तमिस तम सद अरमान अमन वालिदैन हज सोन बच्चे यह आन इथे पे अक वक्त सैनिस बुजरस मज बन सोन सहारा। लिहाजा कर तुमन बचन वनान कि यम मालिस माज तुम सत मुनसलिक अरमान अमन अरमान हज कदर पन्न वालिदैन